let us start the session. These are the points which I would like to explain today. The indications of invasive ventilation, RSI, post-ventilation orders, and how to assess the adequacy of ventilation, the monitoring the child who is ventilated, that is immediate monitoring, and what are the aspects of respiratory care, eye care, and skin care. So, as you know, endotracheal intubation is an extremely risky procedure, especially when it is done as an emergency. And most of the time it is done as an emergency too. ഒരു ഇൻറ്റുബേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആകപ്പാടെ എപ്പോഴും ഒരു വെപ്രാളമാണ്, പെട്ടെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് if you take some precautions, we can minimize the risk and we can avoid the peri-intubation casualties. And always remember that timely decision is needed. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ലേറ്റ് ഇൻറ്റുബേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. And before intubation, anytime you can, during intubation, there is every chance of child going in for cardiac arrest. So never forget to do a parental counseling and get an informed consent. Because കുറച്ച് പേര് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് പേരൻസിനോട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. Especially when we intubate a child with raised intracranial pressure like acute encephalitic syndrome or a child with asthma, all those patients are at high risk of going in for arrest during intubation. So that's the importance. And now, what are the indications for ventilation PICU? The PGs, ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറയാമോ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ള? ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇൻറ്റുബേഷനിലുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ജുബേറിയ ഉണ്ടോ മാഡം? അല്ല, ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഡം. ജുബേറിയ ആരാണ്? മാഡം, ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്. സോറി. അപ്പൊ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത്? എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല. ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? യൂസി ഒരാളെ കളഞ്ഞു. വൈഷ്ണവി, ഇടയ്ക്ക് do you have a chance for doing an intubation or ventilation in your ICU or any time? വൈഷ്ണവി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. So I will say, broadly speaking, assisting lung function, there are three occasions when we do intubation. One is to assist the lung function. Second is to support left ventricular performance. And third is to treat raised ICP. And we will just tell some details regarding each. And for assisting, most of the time we do ventilation for assisting lung function. And assisting lung function, and most of and the decision we take for ventilation is mostly clinical. Even though we say worsening hypoxia, respiratory acidosis, most of the time we take a decision for ventilation, seeing the child and seeing that the child is having a very much increased work of breathing, and there is an impending fatigue or exhaustion. Pneumonia ഉള്ള ഒരു ചൈൽഡ് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വലിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത്രയ്ക്കൊരു ഫറ്റീഗ്, എക്സോഷൻ, സിവിയർ വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. And there is a worsening hypoxia even with FiO2 more than 60% and carbon dioxide retention. All those are indications for ventilation in a respiratory case. And sometimes, practically speaking, when we are seeing a child worsening, we usually take an X-ray, and with this radiological worsening is also an indication for an early ventilation in pneumonia. And these are the indications in the case of pneumonia, ARDS, such situations. And also we do intubation in neuromuscular weakness, refractory status, where we are not sure about the breathing effort of the child. And poor GCS patients we do to prevent aspiration. Also we do for fluid overload situations, pulmonary edema situations like that. In all these cases, we ventilate for respiratory causes. And the second occasion is for left ventricular performance supporting, like in cardiogenic shock and refractory shock. And third is in a raised ICP case to prevent coning for therapeutic hyperventilation and creating
hypocapnia. And now whatever we do, our goal is to ensure gas exchange with a PaO2, PaCO2, pH targeted just to maintain the tissue viability without causing any ventilator associated lung injury. Because here in ventilation, we are pushing in air. But during normal breathing, we are sucking in air. Here we are pushing in air. And in respiratory cases, we are pushing in air to a damaged lung. കുറെ ഭാഗം ഡാമേജ്ഡ് ആയിരിക്കും, കുറെ ഭാഗം നല്ല ലങ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ there is high chance of ventilator associated lung injury. So our goal is to just ensure gas exchange. This is in brief, and now we'll go on to the rapid sequence intubation, which we do in the ICU. It's a coordinated series of procedures that facilitates rapid intubation of a patient. And why we do rapid sequence intubation is because it decreases, if you do in a sequence, that will decrease the risk of aspiration. Cardiovascular response to intubation means when നമ്മൾ ഇങ്ങനെ intubate ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എപ്പോഴും there is a chance of child going in for bradycardia and arrest, and to prevent that. And CNS response to intubation, like increased intracranial pressure occurring during intubation, struggling, trauma, pain, and hypoxia, everything can be avoided, can be decreased to a good extent by doing a rapid sequence intubation. These are the 10 steps in rapid sequence intubation that I will discuss one by one. First is a brief history. ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു, ന്യൂമോണിയ വരുന്നു, വെന്റിലേറ്റർ കയറ്റാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. പല സമയത്തും നമുക്ക് അതിന് ഉള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ഹിസ്റ്ററിക്ക് വി മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ടൈം. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ആസ്ക് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് an allergy, because we are going to give medications. And what are the recent medication that the child is getting? What is the past history? When is the last meal? And what are the events leading to intubation? Brief ആയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ചോദിച്ചു വെക്കുക. That is the first step in rapid sequence intubation. And next step is SOAP-ME, that is the mnemonic preparation. Why so much mnemonics in ventilation? This such type of this. Vaishnavi, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് interact ചെയ്യാൻ? കേക്കാമോ? അടുത്ത ആരെയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. സൂസി, നിവേദിത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിവേദിത ഇല്ലേ? അടുത്ത ആള് ആരാ? നീതു പറഞ്ഞോ. നീതു. യെസ് മാഡം. നീതു. അല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നീതു നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂമോണിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്നൊന്ന് അറിയാവോ? പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത്, വെരി ഗുഡ്, നമ്മളങ്ങ് പാനിക്ക. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ വരും. പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊച്ചു നിയർ അറസ്റ്റിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊന്ന് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ന്യൂമോണിക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. സോ SOAP-ME is the mnemonic. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും SOAP-ME എന്നുള്ളത് യു ട്രൈ ടു റിമെമ്പർ. ആൻഡ് SOAP-ME എന്തൊക്കെയാണ്? സക്ഷൻ, യു ക്യാൻ റീഡ് നിവേദിത. Section, oxygen, airway equipment, pharmacy, monitoring, empty the stomach. അപ്പം എങ്ങനെ എപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ SOAP-ME never forget, and we will take each one by one. Suction means എന്താണ്? സക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. സക്ഷൻ കത്തീറ്റർ ഏതൊക്കെ സൈസസ് വേണം നിവേദിതയുടെ ഒപ്പീനിയനില്? എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മളിപ്പോ ഓക്കെ, ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് അനുസരിച്ചുള്ള സക്ഷൻ കത്തീറ്റർ വേണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് ദി സക്ഷൻ കത്തീറ്റർ വിത്ത് ലാർജ് സൈസ്. വലിയ സൈസ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് നല്ലത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈൽ വി ആർ ഇൻറ്റുബേറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും സെക്രീഷൻസ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി സക്ഷൻ കത്തീറ്റർ വിത്ത് ലാർജ് ബോർ ആൻഡ് ആൻ ആങ്ക് ഓവർ സക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു കീപ്. വൈ? ബിക്കോസ് especially when we are expecting thick secretions or blood. Dengue fever-നെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is high chance of blood spill.
സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് യാങ്ക് ഓവർ സക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് വഴിയാണ് നമ്മളിത് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഡെങ്കി ഫീവറിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലഡ് ഒക്കെ വന്നു, ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഈസ് ടു കീപ്പ് എ യാങ്ക് ഓവർ സക്ഷൻ ഓൾസോ ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ ദി സക്ഷൻ ഓൾസോ. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ സമയം ഞാനിത് ഈവൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി സില്ലി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം എടുത്തു വെക്കും, പക്ഷെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ കത്തീറ്റർ വലിയ സൈസ് സക്ഷൻ കത്തീറ്റർ വേണം, യാങ്ക് ഓവർ വേണം, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വൈ വി ഡു പ്രീ ഓക്സിജനേഷൻ. NRM, here this is the NRM, non-rebreathing mask, where we can provide 100% oxygen. And bag and mask also, both have to be present. അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഐഡിയ? അടുത്ത PG ആരാ? അടുത്ത ആള് സമീഹ. സമീഹ ഉണ്ടോ? മാഡം. ഇതിലിപ്പം if you are getting a chance of intubating a child with the acute encephalitis syndrome, means ഒരു ഫീവർ, ഓൾട്ടേർഡ് സെൻസറി സീഷേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ you are going to intubate, ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ? NRM, നോൺ റീബ്രീത്തിങ് മാസ്ക് ആയിരിക്കും, ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് ആയിരിക്കും? ചൈൽഡ് ഈസ് ഹാവിംഗ് സ്പോണ്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ, NRM. അപ്പം അതിലെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ലോജിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ എ ചൈൽഡ് വിത്ത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രീത്തിങ് വി പ്രിഫർ നോൺ റീബ്രീത്തിങ് മാസ്ക്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഇഷ്യൂ, ഒരുപാട് എയർ കയറും അകത്ത്. അപ്പൊ there is a risk of aspiration. But in certain situations like acute encephalitic syndrome, there is a chance of raised intracranial pressure. നമ്മൾ ഇത് ഇടുന്ന സമയത്ത് raised intracranial pressure വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ ആണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഹൈപ്പോകാപ്നിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഈസ് PCO2 ബിറ്റ്വീൻ 25 to 30, ആ റേഞ്ചിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ റേസ്ഡ് ICPയിൽ വി പ്രിഫർ ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ. അതേഴ്സിൽ വി പ്രിഫർ NRM. ബട്ട് ദ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ഹാവ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രീത്തിങ്. സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്രീത്തിങ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കും? ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് വേറെ വി ഹാവ് 2 other options also for pre-oxygenation. That is NIV, nasal NIV and CPAP. This is the nasal NIV interface and this is the CPAP. ഇതിലെ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി we have given pre-oxygenating with suppose the child is on NIV, already we can increase the percentage of FiO2 percentage to 100% and give pre-oxygenation, and you can keep that NIV during intubation also. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഡ്യൂറിങ് ഇൻറ്റുബേഷൻ, പെരി ഇൻറ്റുബേഷൻ ഓൾസോ we can prevent hypoxia. And CPAP, if it is not available, even CPAPs with an underwater seal, here you can see this photo അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. CPAP വെച്ചിട്ട് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്താലും you can get continuous supply of oxygen during intubation. അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ബുക്സിലായിട്ട് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളത് we are using and we have found it very useful during intubation. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രീ ഓക്സിജനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട്, നമ്മളൊരു 3 to 5 minutes ഇഫ് വി ആർ ഗിവിംഗ് 100% ഓക്സിജൻ, വി വിൽ ഗെറ്റ് അറൌണ്ട് 3 minutes അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഇൻറ്റുബേഷൻ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ഡിലേ വന്നാലും ചൈൽഡിന് ഹൈപ്പോക്സിയ, ബ്രാഡിക്കാർഡിയ വരത്തില്ല if you are pre-oxygenating. So never ever forget to do pre-oxygenation. And the next is soap in the SO ആണ്. Next is A, that means airway equipments. എന്തൊക്കെ വേണം എയർവേ എക്യുപ്മെന്റ് സെക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള? വൺ ഈസ് അടുത്ത ആളായതാ PG? കിരൺ കുമാർ. കിരൺ, you can read. Laryngoscope, elbow bag with mask, correct size, and whether it is working or not. വർക്കിംഗ് മീൻസ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് വർക്കിംഗ് ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നത്? ഒന്ന് ബാറ്ററി ഇടണം, പിന്നെ ബ്ലേഡ് ഇട്ടിട്ട് ഓൺ ആക്കി നോക്കണം ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. ലൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, ലൈറ്റ് കത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ചിലതൊക്കെ ഇളകി പോകും. ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആക്കണം അതിന്റെ അത്. ടൈറ്റ് ആക്കണം. ചിലത് നമ്മൾ നല്ല ലൂസായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും
അത് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര അതങ്ങനെ ഊരിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ബൾബ് ടൈറ്റ് ആക്കണം, കത്തണം, കറക്റ്റ് സൈസ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ആംബോ ബാഗ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ ഫിഷ് മൗത്ത് വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിലത്തെ മീൻസ് നമ്മളത് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രഷർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. പോപ്പപ്പ് വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. നമ്മള് മാസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെക്ക് നോക്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടച്ചു അപ്പൊ പിടിച്ചിട്ട് പോപ്പ് ഓഫ് വാൽവ് അടച്ചു പിടിച്ച് മാസ്കും റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു നോക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. റിസർവോയർ ഓൾസോ, ഈ റിസർവോയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 100% ഓക്സിജൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്ന ഓരോ സമയത്തും ഓരോരോ അബദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് പല സമയത്തും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഇതില് പെടാറുണ്ട്, ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളില്. എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരും. അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ഡൂയിങ് ദിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ആൻഡ് ET ട്യൂബ് സെലക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത്. അടുത്ത ആളാരാന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻ യു റീഡ്? പ്രതീഷ്. പ്രതീഷ്. We have cuffed and uncuffed tubes and അതിന്റെ സൈസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രതീഷ്, you can read. Uncuffed ET tubes more than 2 years. അതിന്റെ ഇതിനെല്ലാം ഓരോ ഫോർമുലാസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുല ഒന്ന് അറിഞ്ഞേക്കുക. യു ക്യാൻ റീഡ്. For more than 2 years, age in years divided by 4 plus 4. Plus 4. For cuffed ET tube. Cuffed ET tube, age in years divided by 4 plus 3. Then നമ്മൾ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു 1 മില്ലിമീറ്റർ മുകളിലും താഴെ ഉള്ളതുകൂടെ എടുത്ത് വെക്കണം. നമുക്ക് ഇടുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ വെദർ ഇറ്റ് സ്യൂട്ട്സ് ഫോർ ദി ബേബി ഓർ നോട്ട്. And this distance of insertion of ET tube also there is a formula, age in years, എത്ര അകത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ലിപ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഇൻഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നയാൾ, ഇതെല്ലാം ഇടുന്ന ആള് ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഏജ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ബൈ 2 + 12 ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും? ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ടാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ അവർ ICU വി ഹാവ് displayed this മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ. displayed this. അപ്പൊ യു ക്യാൻ സി, കാണാമല്ലോ. ഇപ്പം ET ട്യൂബ് സൈസ് ഉണ്ട്, ലിപ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ലാരിഞ്ചൽ ബ്ലേഡ്, ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു പാനിക്കിലെല്ലാം മറന്നുപോയാൽ നമുക്കിത് നോക്കാം. ഡ്രഗ്സിന്റെ ഡോസസും ഇൻഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിന്റെ ഡോസസും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൂടെ നോക്കി എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാം. Then next is pharmacy. Pharmacy means drug, the most important drug. അടുത്തത് ആരാണ്? അടുത്തത് ജെസ്സി. ജസ്റ്റി. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ജസ്റ്റിൻ. Justy, ma'am. Justy. ജസ്റ്റി. യു കൻ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡ്രഗ്? Adrenaline for resuscitation. Adrenaline is the most important drug. What is the do you know the concentration that we use for resuscitation? 1:1000. That is a normal concentration, 1 in 1000. നമുക്ക് റെസിസിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 1 in 10,000 സൊല്യൂഷൻ ആണ്. 0.1 ml/kg ആണ് 1 in 10,000 സൊല്യൂഷൻ. ഇതിന്ന് 1 ml എടുത്ത് 9 ml ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ റെഡി ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ എപ്പോഴും എല്ലായിടും ചെയ്യുന്നിടത്താണെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതൊക്കെ അറിയാം, എടുത്ത് വെക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തിടത്ത് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അഡ്രിനാലിൻ എടുത്ത് വെക്കണം. പ്രീ മെഡിക്കേഷൻ ലിഗ്നോക്കൈൻ, അട്രോപ്പിൻ, സെഡേറ്റീവ്സ്, മിഡാസോളാം, മോർഫിൻ, ഫെൻഡ, അനാൾജസിക്. അപ്പൊ പ്രീ മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ലിഗ്നോക്കൈൻ കൊടുക്കുന്നത് സെലക്ടഡ് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം ആസ്മ ആൻഡ് റേസ്ഡ് ICPയിൽ there is high chance of going in for arrest. ആസ്മയിൽ ഹൈപ്പർ റിയാക്റ്റീവ് എയർവേ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അറസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പോകും. ആൻഡ് റേസ്ഡ് ICPയിൽ ഇത് ഇടുന്ന സമയത്ത് ICP സർജ് ചെയ്തിട്ട് ആള് കോൺ ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആവും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. അപ്പൊ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് യു യൂസ് ലിഗ്നോക്കൈൻ 1 gram/kg. അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ലിഗ്നോക്കൈൻ. അട്രോപ്പിൻ, ബ്രാഡിക്കാർഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സെഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഡാസോളാം ഒരു ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഫോർ പെയിൻ either മോർഫിൻ ഓർ ഫെൻഡാനിൽ. മോർഫിന്റെ പ്രോബ്ലം ബ്രോങ്കോസ്പാസം, ഹൈപ്പോടെൻഷൻ. ഫെൻഡാനിലിന് അതില്ല.
you can, fentanyl is safe except for chest tightness that can occur. ഫെൻഡാക്ക് കൊടുത്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇതുപോലെ ഇന്റുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ബാഗ് ചെയ്തിട്ടും ചെസ്റ്റ് റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ബുക്സിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ലോ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ അത്ര ഇഷ്യൂസ് വരില്ല. ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ഏജൻസ് പ്രൊപ്പോഫോൾ, തയോപെൻഡോൺ, കീറ്റമിൻ all can be used. ഇതിനകത്ത് പ്രൊപ്പോഫോൾ ആൻഡ് തയോപെൻഡോൺ ബോത്ത് this side effect is hypotension. ഇപ്പൊ BP ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് you can't use propofol and thiopentone. കീറ്റമീന്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണ്. അൺകറക്റ്റഡ് ഹൈഡ്രോകെഫാലസിലും കീറ്റമീൻ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് കീറ്റമീൻ ഈ സബ്ഗ്ലോട്ടിക് സ്പാസം. നമുക്ക് ഈ ഇന്റുബേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്യൂബ് കാണാൻ പറ്റും, ബട്ട് ഇത് എൻഡ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് കീറ്റമീൻ ആസ് ആൻ ഇൻജെക്ഷൻ ഏജന്റ്, കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കും? കീറ്റമീൻ സ്കോളിൻ യു ക്യാൻ ഗിവ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അടുത്ത ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. സക്സിനൈൽ കോളിൻ ഇസ് എ പാരലിറ്റിക് ഏജന്റ് കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ റേസ്ഡ് ICP ഹൈപ്പർകലീമിയ. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ് ഓൺലി 5 minutes. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് എയർ നമുക്ക് ഇടാനൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു 5 minutes ആക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും നേരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് ദി അതർ പാരലിറ്റിക് ഏജന്റ് ഈസ് വെക്റോണിയം അട്രക്യൂറിയം. വെക്റോണിയത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ ഈസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് 1 hour. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത്ര കോൺഫിഡന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ടു യൂസ് സക്സിനൈൽ കോളിൻ. ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കഴിയുന്നതും പാരലിറ്റിക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു പേടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള. പക്ഷെ ഐഡിയലി യു ക്യാൻ യൂസ് പാരലിറ്റിക് ഏജൻസ്. So is that clear? Any doubts regarding use of pharmacy drugs? So നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി പേഷ്യന്റ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട്. ഒരു ആസ്മ പേഷ്യന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഡ്രിനാലിൻ, ലിഗ്നോക്കെയിൻ നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം, മിഡാസ് എടുത്തു വെക്കാം. ആസ്മ പേഷ്യന്റിന് വേറെ ഫെൻഡ യൂസ് ചെയ്യാം. ഷോക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഷോക്ക് കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പ്രൊപ്പോഫോൾ, തയോപെൻഡോൺ, കീറ്റമീൻ, എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. യെസ്റ്റർഡേ നമ്മുടെ അവിടെ ICUവിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കേസ് ആസ്മ നമ്മൾ ഇന്റുബേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. കീറ്റമീൻ, ചൈൽഡ് വാസ് ഓൺ കീറ്റമീൻ ഇൻഫ്യൂഷൻ. ആ പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയിട്ടും ഇന്റുബേറ്റ് കയറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. ഫൈനലി വി ഹാഡ് ടു ഗിവ് സക്സിനൈൽ കോളിൻ because of severe subglottic spasm. So these are the practical problems. So അത് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം we have to select the drugs. Then important side effects I already mentioned. And next is SOFME M, that is monitoring. This is the most important part of the RS, rapid sequence intubation. That is at least ഒരു 3 പേരെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം. ഈ പടത്തിലെ പോലെ കൈയും കെട്ടിയൊന്നും നിൽക്കുന്നവര് പോരാ, ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നവര് വേണം. And monitoring, multi-channel chest leads for connecting to multi-channel monitor, SpO2 probe, ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം. See that the SpO2 probe is tied correctly so that these waves we can see. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിടന്ന് ഓടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. SOFME. Last is E, empty the stomach. And actually this is monitoring equipment in the ME in books, but we have changed that to E, empty the stomach, because there are many occasions we had trouble. നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇടുകയും കഴിച്ച ഫുഡെല്ലാം കൂടി പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് wherever there is a chance, try to empty, putting a rice tube and empty the contents in the stomach before intubation. So SOFME, that is that clear for you? അടുത്ത ആരാ? സൂസി ഒരാളുടെ പേര് പറയാമോ? അടുത്ത PGയുടെ സൂസി പോയി. ജോസ് സാർ ഉണ്ടോ? ജോസ് സാർ കേക്കാമോ? കേക്കാം. കേക്കാം. അടുത്ത ഒരു PGയുടെ പേര് പറയാം. ഒരാൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യോ? കാർത്തിക വോളണ്ടിയർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. കാർത്തിക, അപ്പൊ എന്താണ് സോഫ്മി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? നമ്മൾ അത് മറക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോവാം. സോഫ്മി അടുത്ത അയക്ക് റേഞ്ച് കുറവാണ്. കാർത്തിക കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ആളെന്ന് പറയാമോ?
okay. ഐശ്വര്യ ആരാ മാഡം? ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ. ഐശ്വര്യ ഉണ്ടോ? സോഫ്മിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഐശ്വര്യ ഇല്ലേ? ഐശ്വര്യ പോയി. ഐശ്വര്യ പോയി. ലുപ്ന. madam. Suction. Ah. Oxygen. Ah. A for airway equipments. Pharmacy. Yes. M for monitoring. And E for empty the stomach. Okay, very good. So can we proceed to the next? So next step in RSI is monitoring. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അടുത്ത പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുവാണ്. മോണിറ്ററിങ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു, ECG ലീഡ്സ് കണ്ടു, BP നോക്കി, SpO2 നോക്കി, റെസ്പിറേഷൻ നോക്കി. നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ടു ചെക്ക് ദ GRBS ഓൾസോ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഹൈപ്പോക്സിയ ഒരു ഇൻസൾട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കേസാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും GRBS ഒന്ന് നോക്കി നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പുവർ പെർഫ്യൂഷൻ, ചൈൽഡ് ഇസ് ഹാവിംഗ് പുവർ പെർഫ്യൂഷൻ, ട്രൈ ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദ ചൈൽഡ് ടു ദി മാക്സിമം. ആ സമയത്ത് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം. ഒരു ബോളസ് ഇടാം. ഇനിയിപ്പം തീരെ ഒരു അറസ്റ്റ് പോകുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിനോട് ആ സമയം ഒരു അഡ്രിനാലിൻ ഇൻഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടെ ആലോചിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. കാരണം എല്ലാം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ട്യൂബ് മാത്രം കിട്ടും. ആളിന്റെ മോർബിഡിറ്റി, മൾട്ടി ഓർഗൻ ഡാമേജ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ചൈൽഡ്. Then pre oxygenation, ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. why we do and how we do already mentioned. And pre medication already we have said. Induction of sedation already we have discussed. And these are the drugs commonly used. ഡ്രഗ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? പ്രൊപ്പോഫോൾ, തയോപ്പൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റൊട്ടീൻലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഞാൻ ബുക്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഓരോന്നിന്റെയും പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അതുപോലെ സി ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, സി ദി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതിനൊക്കെ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും. നമ്മൾ ടക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യു ഷുഡ് വെയിറ്റ്, യു ഷുഡ് ഗിവ് സഫിഷ്യന്റ് ടൈം ഫോർ ദി ഡ്രഗ് ടു ആക്ട് ഓൾസോ. So anything, so neuromuscular blockade, I have already discussed problems in using neuromuscular blockade. Difficult airway anticipate ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് പാരലിറ്റിക് ഏജൻസ്. And always see that we can do bag and mask properly before giving paralytics. In case നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സീല് കിട്ടണം. അതെല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ paralytic agents കൊടുക്കാവുള്ളൂ. And then next is the intubation procedure. And next is the verification of ET2 placement. നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ട്യൂബ് ഇടുന്ന സമയത്തും ഇപ്പം ഇടുന്ന സമയത്ത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദി സ്മോളർ സൈസ്. ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് വോക്കൽ കോഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ, bigger, you can use the next size of ET2. And okay, ചില സമയത്ത് ഇടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റില്ലറ്റും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സ്റ്റില്ലറ്റ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ഇൻസർട്ടിങ് ദി endotracheal tube. And the next step is verification of ET2 placement. നമ്മൾ അകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരാൾ ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. Even though it is written as 5-point auscultation, the most important site that we should auscultate is the axilla, both axilla and epigastrium. അപ്പൊ ആക്സില രണ്ടും നോക്കുന്നു, എപ്പിഗാസ്ട്രിയം നോക്കുന്നു. ചില സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലായിടവും നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ പല മീൻസ് ഇതിനകത്ത് ഈ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ. ഫോഗിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം, ക്ലിനിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നോക്കാം. EtCO2 ആണ് ഐഡിയൽ. എൻ ടൈഡൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ട്രക്കിയയിലാണ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് പറ്റുന്നത് 5-point ഓസ്കൾട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ആക്സിലയും നോക്കുക, എപ്പിഗാസ്ട്രിയം നോക്കുക, ക്ലിനിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നോക്കുക. ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഐസിയുയിൽ ഒരു വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനാണ് ഇത് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് എവരിവെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹേർഡ് പ്രോപ്പർലി. 2 ആക്സിലയിലും കേൾക്കാം, എപ്പിഗാസ്ട്രിയത്തിലും കേൾക്കാം. ആക്ച്വലി നല്ല ഫോഗിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻഡോട്രക്കിയൽ ട്യൂബ് ഇന്നല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ സാച്ചുറേഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇട്ടു ICU. അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബോത്ത് ആക്സിലൈറ്റ് ഇസ് വെൽ ഹെഡ്, എപ്പിഗാസ്ട്രിയം സൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട്, സൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഹെഡ്. ആൻഡ് എല്ലാത്തിലും ഫോഗിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇൻ ഈച്ച് കേസ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കലി മീൻസ് കോമൺ സെൻസ് കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And finally, ventilation. We can connect the child for ventilation with appropriate safeties. So I think it's clear. Rapid sequence intubation is clear for all. Can we proceed, Susie? Dr. Susie? സൈറ. സൈറ, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ്. അടുത്തതിലോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഇനി പോസ്റ്റ് വെന്റിലേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? അത് ഒരു ന്യൂമോണിക് ആണ്. ഫാസ്റ്റ് ഹഗ്. സൈറ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? സൈറ യു ക്യാൻ റീഡ് ഫാസ്റ്റ് ഹഗ്. ഇതും മറക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഇതും ഫാസ്റ്റ് ഹഗും സോഫ്റ്റും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഒരാളെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തു, വെന്റിലേറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു, അത്യാവശ്യം സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് വെന്റിലേഷൻ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. വാട്ട് ആർ ദോസ് പോയിന്റ്സ്? സൈറ ഉണ്ടോ? സൈറ ഇല്ലേ? ഫറൂഖ് ഇതിലെല്ലാം ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വായിക്കാവോ? ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. യു ക്യാൻ റീഡ് ഫാസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റ് വെന്റിലേഷൻ ഓർഡേഴ്സ്? ഫാസ്റ്റ് ഹഗ്. F for feeding, A for analgesia like opioids and ketamine, S for sedation like midazolam, propofol, dexamethasone, thiopentone and triclofor, and T for P for thermoregulation. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫീഡിങ്, അപ്പൊ ഒരാൾ ഇന്റുബേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയും കിടത്തി പോകാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഓൺ വാട്ട് ടു ഗിവ്. അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ വി ഗിവ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമ്മളൊരു IV ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദി എൻഡോട്രക്കിൽ ട്യൂബ് പൊസിഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇന്റുബേഷൻ വേണോ എന്നൊക്കെയുള്ള അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് സം അവർ ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് 1 or 2 hours we may give IV fluids. After that we will change to oral feeds, RTP, depending upon the situation of the child, the other medical issues of the child. And analgesia. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഊരിക്കളയാൻ പാടില്ലല്ലോ പേഷ്യന്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഗിവ് and for pain analgesia and sedation you have to give drugs. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡെക്സ്മെഡിറ്റോമിഡിൻ ഇൻഫ്യൂഷൻ, മിഡാസ് ഇൻഫ്യൂഷൻ, മോർഫിൻ ഇൻഫ്യൂഷൻ, ഇതെല്ലാമാണ് യൂഷ്വലി ICUവിൽ കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് പ്രൊപ്പോഫോൾ കൊടുക്കും. തയോപെന്റോൺ യൂഷ്വലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് റേസ്ഡ് ഇൻട്രാക്രൈനൽ പ്രഷർ. യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ സീഷർ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയാണ് തയോപെന്റോൺ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ന്യൂറോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ്. സോ ഒരു ജനറലി ഒരു ന്യൂമോണിയ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിഡാസോളാം ഇൻഫ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം, ഫെൻഡ കൊടുക്കാം, ഫെൻഡാനിൽ കൊടുക്കാം. അത് ബോളസ് ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ഇൻഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം. ആൻഡ് T is thermoregulation. ഫീവർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. നെവർ എക്സ്പോസ് ദ ചൈൽഡ്, ഓൾവേസ് കവർ ദ ചൈൽഡ്. എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കിടത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കവർ ദ ബേബി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ ഫീഡിങ്, അനാൾജസിയ, സെഡേഷൻ ആൻഡ് തെർമോറെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഹഗ്. വാട്ട് ഈസ് ഹഗ്? നെക്സ്റ്റ് ആള് വായിക്കാമോ? വൺ ഓഫ് യു വോളണ്ടിയർ. അസ്ന. H is രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് H. അസ്ന യു ക്യാൻ റീഡ്. അസ്ന ഇല്ലേ? മേഘ. Yes, ma'am. H, head and elevation and humidification. Heated humidifiers for small children. HME filters for older children. Okay, you can wait. HME filter. അപ്പൊ അസ്ന അല്ല, ഇത് എന്തിനാണ്? വൈ യു ഡു ഹെഡ് ആൻഡ് എലിവേഷൻ? എനി ഐഡിയ? പൊതുവെ വെരി ഗുഡ്, ടു പ്രിവെന്റ് ആസ്പിരേഷൻ. ദെൻ usually in ICUs we put children with head and elevation. Almost always we put head and elevation unless their child is in shock.
അപ്പം എല്ലാ കേസിലും പല പല കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ആസ്പിറേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഒന്ന് യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദി ഫങ്ഷണൽ റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി. ഡയഫ്രം വന്നിങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചൈൽഡിന്റെ ആ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി എഫർട്ടും എല്ലാം അഫക്റ്റഡ് ആയി പോകും. നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ റെസിഡ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം കുറഞ്ഞു പോകും. സോ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ഓക്സിജനേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രഷേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിഫറബിൾ ടു കീപ് ദി ഹെഡ് ആൻഡ് അപ്പ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. And raised ICP also needs ICP കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി for enabling proper venous drainage from the head. It is preferable to keep the head, not preferable, it is mandatory to keep the children with suspecting raised ICP also head and elevated, means around 30 degrees elevation. ഇപ്പൊ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാര്യം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോകും. ഹ്യൂമിഡിഫയറിൽ വെള്ളം കാണത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ HME വെക്കാൻ മറന്നുപോകും. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻസ്പിറേറ്ററി വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിംബിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാം ആയിരിക്കും ഹ്യൂമിഡിഫയർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഹ്യൂമിഡിഫയർ വെച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ തിക്കാവും, ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും, and there is more chance of ventilator associated pneumonia and all. So always see that humidifier is in situ. Next, ulcer prophylaxis. Sucralfate ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. PPI, for if you use pantoprazole, there is the risk of ventilator associated pneumonia. So preferred is sucralfate. If there is a clear evidence of any gastritis, vomiting, hematemesis and all, you can use pantoprazole, proton pump inhibitor. And G is glucose control. Always see that there is no hypoglycemia, hyperglycemia, and if it is there, that should be managed. എപ്പോഴും പറ്റുന്നത് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ കാണും, ഒരു പുഷ് കൊടുക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അപ്പം എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിലും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ വന്നാൽ നെവർ എവർ ഫോർഗെറ്റ് ടു പുട്ട് ആൻ IV fluid maintenance for that child. You should prevent further episodes by any means. So that is fast hug. ഒരാള് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ, വാട്ട് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ഹഗ്? നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ, PG. ദക്ഷിണ. ദക്ഷിണ പോയി. കാർത്തിക വന്നോ? കാർത്തിക. Ma'am. Yes. Fast hug. F for feeding. A for analgesia. S for sedation. T for thermoregulation. H for head and elevation and humidification. U for ulcer prophylaxis. G for glucose control. Very good. So ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് എൻഡോട്രക്കിയൽ വെന്റിലേഷന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഒന്ന് റാപ്പിഡ് സീക്വൻസ് ഇന്റബേഷൻസിന്റെ എല്ലാ 10 സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരെണ്ണം പ്രിപ്പറേഷനിൽ സോപ്മി പറഞ്ഞു, നെവർ ഫോർഗെറ്റ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ വെന്റിലേഷൻ ടു ഗോ ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ഹഗ് ഫോർ പോസ്റ്റ് വെന്റിലേഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോസ്റ്റ് വെന്റിലേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഈസ് വൺ മേജർ പോയിന്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ടു സീ ദാറ്റ് ദ ട്യൂബ് ഈസ് പ്രോപ്പർലി പൊസിഷൻ. നമ്മളിത് വെച്ച് അപ്പുറം റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഈക്വൽ എയർ എൻട്രി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പല സമയത്തും ട്യൂബ് ചിലപ്പോൾ അപ്പമായിരിക്കും, ചിലപ്പം കാരീനയിൽ ടച്ച് ചെയ്തായിട്ടിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് പോകും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് നേരെ കിടത്തിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടേക്ക് എ റിപ്പീറ്റ് എക്സ്റേ ആഫ്റ്റർ പുട്ടിങ് എൻഡോട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്. ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു എക്സ്റേയിൽ ട്യൂബ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്, താഴെ ആയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പൊസിഷൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇവിടെ. സോ ഐഡിയൽ പൊസിഷൻ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ T2 and T4. അത് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്നും കൗണ്ട് ചെയ്യാം, 1, 2 അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം, വിച്ച് എവർ ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ യു. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴത്തെ റിബിന്റെ അവിടെ T12 ആണ്. അതിനൊരു ഡൗട്ട് വരത്തില്ല. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇവിടുന്ന് T12, T11, T10 കാണാവോ? T9, T8, T7, T6 ഇങ്ങനെ എണ്ണണം. T6, T5, T4. സോ ഇറ്റ് ഹിയർ ശരിയല്ലേ ഡോക്ടർ സൂസി? എനിക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ശരിയാ കറക്റ്റാ. T2 and T4. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർലി പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് പറയാം. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കൊച്ചിങ്ങനെ ഇത് കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്ര സെഡേറ്റ് ചെയ്താലും സെഡേറ്റഡ് ആവില്ല, ചുമച്ചോണ്ടിരിക്കും.
അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഹിയർ അത് കരീനയിലായിരിക്കും. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ട്രക്കിയ വന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കരീനയിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എയർ എൻട്രി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈക്വലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് പുള്ള് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചില സമയത്ത് പറ്റുന്നത് ഹൈ അപ്പ് ആയിരിക്കും. ഹൈ അപ്പ് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം? അവിടെ ഒരു വാൽവ് എഫക്റ്റ് പോലെ എയർ അകത്തേക്ക് കയറും, പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ പ്രോപ്പർലി പോകത്തില്ല. അങ്ങനെ എയർ ട്രാപ്പിംഗ് വന്ന് ദർ ഇസ് എ ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് ന്യൂമോതൊറാക്സ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ ടൈമിലും പല സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടേക്കൻ എ എക്സ്റേ ആൻഡ് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കി എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഈ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ റിപ്പീറ്റ് എക്സ്റേ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് വരത്തില്ല. ആൻഡ് വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ടു ടേക്ക് എ വീനസ് ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് ഫോർ അനാലിസിസ് ആഫ്റ്റർ 1 hour. ആൻഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്ന അതിൽ നിന്നൊരു endotracheal aspirate culture and sensitivity also will be beneficial. നമുക്ക് ഏത് ഓർഗാനിസം ആണ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നെയ്സോഫാരിൻ ഈ നമ്മൾ ഏത് വൈറസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അയക്കാനായിട്ട് ഈ endotracheal aspirate will be useful. ദെൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ET കാർഡ് കൂടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം. ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റുബേഷൻ, ET ട്യൂബ് സൈസ്, എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത്, വാട്ട് ഈസ് ദി എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈഡൽ വോളിയം. ബിക്കോസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ പ്രഷർ കൺട്രോൾ മോഡിലാണ് കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ആഡിക്വേറ്റ് ടൈഡൽ വോളിയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ടൈഡൽ വോളിയം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക്, സെക്രീഷൻസ് വന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൂടെ എപ്പോഴും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണം. സക്ഷൻ കത്തീറ്റർ സൈസ് ഓൾസോ വേണ്ടി വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ടു പുട്ട് ആൻ ET കാർഡ് ഓൾസോ. അത് ആ വെന്റിലേറ്ററിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചിരുന്നാൽ മതി കാണുന്ന രീതിയിൽ. കാരണം ഡേ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. നൈറ്റിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്ന് എന്താ എടുക്കേണ്ടതെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ. ആൻഡ് വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു പുട്ട് ദി അലാം ലിമിറ്റ്സ് ഓൾസോ. അപ്പൊ ഈ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇവിടെയാണ് അലാം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രഷർ കൺട്രോൾ മോഡിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ടാർജറ്റ് നമുക്ക് ടൈഡൽ വോളിയം ആയിരിക്കും. ടൈഡൽ വോളിയം യൂഷ്വലി ഒരു 6 ml/kg. 10 kg ഉള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് 60 ml ആണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റിങ്. നമ്മൾ അപ്പുറം ഒരു 10% എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് ദി അലാം. വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പുട്ടിങ് അലാം? അലാം ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ അലാം അടിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ ഓടി വന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. പലപ്പോഴും പലരും അങ്ങ് സൈലൻസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യും. നെവർ എവർ ഡു ദാറ്റ്. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അലാംസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സെറ്റിംഗ് അലാംസ് പ്രോപ്പർലി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി വരുന്നത്. എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ശല്യം അടിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പോയിട്ട് അതൊന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിടും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഓൾവേസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു പുട്ട് ദി അലാം ലിമിറ്റ്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹൗ ടു അസസ് ദി ആഡിക്വസി ഓഫ് വെന്റിലേഷൻ. ഒരാളെ ഇഫ് യു ഹാവ് പ്രോപ്പർലി പുട്ട് ദ സെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി വെന്റിലേറ്റർ, ഓൾ ദീസ് ഷുഡ് ഇംപ്രൂവ്. അടുത്തൊരാൾ ഉണ്ടോ? ഒരു Neetu. Neetu, Neetu. read. You can Yes, madam. how will you assess the adequacy? You can read each sentence one by one, and then we will discuss. To assess adequacy of ventilation, heart rate, BP, perfusion should improve. Okay. And Is that clear? നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബിക്കം ഓക്കെ. ടാക്കിക്കാർഡിയ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ആസ്മയുള്ളൊരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമോണിയോ ഹൈപ്പോക്സിയ ഉള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ 170 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 170 താഴെ വന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു 1 year old കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു 120-ലെത്തും. അങ്ങനെ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും ടാക്കിപ്നിയ സെറ്റിൽ ചെയ്യും, വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് സെറ്റിൽ ചെയ്യും, സാച്ചുറേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും, ചെസ്റ്റ് റൈസ് കാണും, ഇതെല്ലാം. ആൻഡ് അടുത്തത് വായിച്ചേ, 5th ലൈൻ. Ensure patient ventilator synchrony, that is trigger is okay or not. നമ്മള് നമ്മുടെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് വി ആർ വെന്റിലേറ്റിംഗ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ദ ബേബി, നോ. സോ നമ്മളിത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകപ്പാടെ ഒരു എസിൻക്രണി വരികയും അവനത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ സീ ദാറ്റ് ദ ട്രിഗർ ഓൾസോ ഇസ് സെറ്റ് ഓക്കെ. നമ്മൾ വെന്റിലേഷൻ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് 2 lines, if we are putting, we can read.
if pressure control ventilation mode, whether tidal volume is adequate. In volume control ventilation mode, whether peak pressure is acceptable level. Is that clear for you? Yes, madam. Yes, madam. നമ്മൾ പ്രഷർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈഡൽ വോളിയം കിട്ടിയോ ആണ്. വോളിയം കൺട്രോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പീക്ക് പ്രഷർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ. ആൻഡ് ചെക്ക് ദി adequacy of sedation കറക്റ്റ് ആണോ, അനാലിസിയ കറക്റ്റ് ആണോ. ആൻഡ് ഈ പാരാലിസിസ് ആഫ്റ്റർ വെന്റിലേഷൻ ഉള്ളി നമുക്ക് ഭയങ്കര അബ്സല്യൂട്ട് നീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് പാരാലിസിസ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഇവിടെ ട്യൂബ് ഔട്ടാവോ ട്യൂബ് ഊരിപ്പോവോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് അറസ്റ്റിൽ പോകും. പിന്നെ 1:1 കെയർ നമുക്ക് വേണം, കൂടെ ആളിരിക്കണം, ഫുള്ള് നോക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ വി യൂസ് പാരാലിറ്റിക് ഏജൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെൻ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു സിവിയർ ഫോം ഓഫ് ARDS ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പാരാലിസിസ് വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ വെന്റിലേറ്റർ എസിൻക്രണി അതുപോലും കുഞ്ഞിന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ വെക്രോണി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നെസസറി, ഡോണ്ട് യൂസ് പാരാലിറ്റിക്സ്. ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദി വെന്റിലേറ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് ആർ ഓക്കെ. അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇംപ്രഷൻ കിട്ടും, ലീക്ക് ഒക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻസിൽ പഠിക്കും. ആൻഡ് അതിനുശേഷം FiO2 കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് <60 ആക്കും. ബാക്കി ഒക്കെ യൂഷ്വൽ വെന്റിലേഷന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ സ്റ്റേഷൻസിൽ പഠിക്കും. നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ദി മോണിറ്ററിംഗ് പാർട്ട് ആൻഡ് വൈ വി മോണിറ്റർ. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു, ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസിഷൻ എടുത്തു, ട്യൂബ് ഇട്ടു, കിടത്തി, സെഡേറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തു. ഇനി ഓൺ ഗോയിങ് മോണിറ്ററിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ഹൈ ചാൻസ് ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ഫോർ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് എനി ടൈം. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ട്യൂബ് ഇളകി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രഷേഴ്സ് വന്നിട്ട് ന്യൂമോതൊറാക്സ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ചൈൽഡ് ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ഫോർ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്. സോ it should be we have to ventilate, we have to monitor the babies with utmost care. ആൻഡ് ഈ മോണിറ്ററിങ് രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ്, വെന്റിലേറ്ററിന്റെ പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അണ്ടർലൈൻ ഡിസീസിന്റെ പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ളത്? വെന്റിലേറ്റർ അടുത്ത PGs ആരെങ്കിലും? കിരൺ കുമാർ. കിരൺ, യു ക്യാൻ റീഡ് വാട്ട് ആർ ദി മോണിറ്ററിംഗ്, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം? Ventilator parameters, clinical parameters, bedside or using monitor equipments, lab parameters. വെന്റിലേറ്ററിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലിനിക്കലി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്, അത് പൾസ്, BP അങ്ങനത്തെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ നോക്കാനും പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ മൾട്ടി ചാനൽ മോണിറ്ററിൽ നോക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ വെന്റിലേറ്റർ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വെന്റിലേഷൻ സ്ക്രീനാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇത്രയും കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഹിയർ ഓൾസോ സെറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദി ഡെലിവറിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. നമ്മളിവിടെ 100 വെച്ചു, അവന് 100 കിട്ടി. നമ്മൾ 38 വെച്ചു, 38 കിട്ടി. അപ്പൊ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ചില സമയത്ത് ഇപ്പം പേഷ്യന്റ് വെന്റിലേറ്റർ പേഷ്യന്റ് സെഡേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ 38 വെച്ചാൽ ഇവന് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 45 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇൻസ്പിറേറ്റഡ് ടൈം, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് പേഷ്യന്റ് കിട്ടുന്നത്. 5 പീപ്പ് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും 5 പീപ്പ് ആയിരിക്കത്തില്ല കിട്ടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോ പീപ്പ് വന്നിട്ട് 7 ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ടൈഡൽ വോളിയം, ഇത് പ്രഷർ കൺട്രോൾ മോഡിൽ ആണെങ്കിൽ, സോറി, ഇത് വോളിയം കൺട്രോൾ മോഡാണ്. വോളിയം കൺട്രോൾ മോഡിലാണെങ്കിൽ പീക്കാണ് നോക്കാനുള്ളത്. ഇതും അതേപോലെ വോളിയം കൺട്രോൾ. ഇതെല്ലാമാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. So ventilator parameters for pressure control mode, set parameters, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. FiO2, റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, പീപ്പ്, ഇൻസ്പിറേറ്ററി ടൈം, ഡെൽറ്റ പി. അപ്പൊ ഇത് വെനെവർ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന് ഇത് പോരാൻ തോന്നിയിട്ട് നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്യണം ചാർട്ടിൽ. ഡെലിവേർഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവർലി നോക്കണം. ഫോർ പ്രഷർ കൺട്രോൾ മോഡ്, ടൈഡൽ വോളിയം, മിനിറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ടൈഡൽ വോളിയം ഇൻറ്റു റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, വോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി VEE. നമ്മൾ ആസ്മയിലൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓട്ടോ പീപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാം. സ്റ്റേഷൻ അത് നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ ഓരോ വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്റ്റേഷൻസിൽ പറഞ്ഞു തരും. ഡെലിവേർഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം അവർലി നോക്കണം. ഓരോ 12 hours നോക്കാനുള്ളത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, പ്ലേറ്റോ പ്രഷർ, ഇൻട്രിൻസിക് പീപ്പ്, സീഡൈൻ, പീമിൻ, ഇതൊക്കെ സ്റ്റേഷൻസിൽ കവർ ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ
roughly for volume control. Sorry, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ദിസ് ഈസ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ മോഡിലാണ് ടൈഡൽ വോളിയം നോക്കുന്നത്. ഇത് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ഇത് വോളിയം പി അല്ല, ദിസ് ഇസ് വോളിയം കൺട്രോൾ മോഡ്. വോളിയം കൺട്രോൾ മോഡിൽ പീക്ക് പ്രഷർ ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ, ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻസിൽ പഠിക്കും. നമ്മുടെ മോണിറ്ററിംഗ് ചാർട്ടാണ്. ഇങ്ങനത്തെ മോണിറ്ററിംഗ് ചാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, SpO2, FiO2, ടൈഡൽ വോളിയം, മിനിറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, P പീക്ക്, P മീൻ. That is regarding ventilator parameters. Can I ബാക്കി പറയട്ടെ? ഓക്കെ ആണോ? Sure, madam. ഓക്കെ. ക്ലിനിക്കൽ മോണിറ്ററിംഗ്, വെന്റിലേറ്റർ പാരാമീറ്റർ മോണിറ്ററിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ക്ലിനിക്കൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഇത് തന്നെ. ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. വൈറ്റൽസ് എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, സാച്ചുറേഷൻ നോക്കണം, BP നോക്കണം. ആൻഡ് why we do clinical monitoring? Because tachycardia വന്നാലും desaturation, hypotension ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we have to indicate the need of an emergency action like checking DOE. What is DOE? Tube displacement, tube obstruction, pneumothorax, equipment failure. I again repeat, it is displacement, tube മാറിപ്പോകുന്നു, tube obstruction, block ആവുന്നു. P is pneumothorax, E is equipment failure. അതോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ, അതോ കൊച്ചിന്റെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൺ ചെയ്യാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. കണ്ടോ, ഈ കൊച്ച് സഡൻലി ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, നോൺ വെന്റിലേറ്റർ, ട്യൂബ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? Can anybody say? Famiha. Famiha. Pneumothorax. You can see that there is a pneumothorax. കണ്ടോ, പുഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ടെൻഷൻ pneumothorax ആണ്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളത് കണ്ടെത്തി. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും? പേഷ്യന്റ് ഡീസാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഹൈപ്പോടെൻഷനിൽ പോകുന്നു, ടാക്കിക്കാർഡിയ വരുന്നു. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് ട്യൂബ് തൊറാക്കോസ്റ്റമി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So that is the importance of monitoring a child on ventilator. And non-invasive, regarding non-invasive monitor, നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നതിന് you can use non-invasive mode like multi-channel monitor, but using NIBP, non-invasive blood pressure, there are reliability issues. എക്സ്ട്രീംസിലൊക്കെ തെറ്റ് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ NIBP യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ parallelly you have to check manually and see that it is correlating. If it is not correlating, നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. And you always use the correct size cuff also. ETCO2 നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേസ്ഡ് ICP-ലാണ് for in order to attain the correct PCO2. ഈ റേസ്ഡ് ICP മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കയറ്റുമ്പം ടാർഗറ്റ് PCO2 is 25 to 30. അതിനുശേഷം നമ്മളത് 30 to 35 ആഫ്റ്റർ 2 hours 35 to 40 ആണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ETCO2, N-tidal carbon dioxide, ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് നോൺ ഇൻവേസീവ് മോണിറ്റർ. പിന്നെ ചില മൾട്ടി ചാനൽ മോണിറ്റേഴ്സിലൊക്കെ തെറ്റ് വരാറുണ്ട്. സോ ഓൾവേസ് നമ്മൾ മാനുവലി അല്ലാതെ ചെക്ക് ചെയ്തോണം ഇഫ് ദർ ആർ വേരിയേഷൻസ്. റിഗാർഡിംഗ് ലാബ് മോണിറ്ററിംഗ്, ലാബ് മോണിറ്ററിംഗിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദി പ്രോബ്ലംസ്? നെക്സ്റ്റ് വൺ ലുബ്ന, യു ക്യാൻ റീഡ്. എന്തൊക്കെ ലാബ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്? Chest X-ray SOS. That means PBG, chest X-ray SOS means if we are seeing that there is desaturation. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ, pneumothorax വന്നു, പല സെറ്റിങ്സ് കൂടി വരുന്നു, ആളിന്റെ അങ്ങനെ. if there is any need you can take a chest X-ray, not routinely, daily. Next one. VBG BD. And VBG means VBG എടുത്തിട്ട് അതിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യണം. if there are PCO2 retention ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. അങ്ങനെ CBC, CRP, blood culture and sensitivity. RFT, LFT, calcium, phosphorus, magnesium at least daily. GRBS monitoring. Other investigations depending upon the clinical condition. Repeat ET, aspirate, culture and sensitivity, blood counts, chest X-ray if fever spikes are present, CRP, procalcitonin, SOS. So here this
line is very important. RFT, LFT means നമുക്ക് വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിടത്തിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. We have to wean off the patient and extubate the patient as soon as possible because we are keeping the child on RT feed and all with sedatives. Only if we do these parameters we can adjust the values accordingly. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പൊട്ടാസ്യം ചിലപ്പോൾ തീരെ കുറവായിരിക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ 2.5 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് റെസ്പിറേറ്ററി എഫർട്ട് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ബിഫോർ എക്സ്റ്റുബേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ we have to make sure that the child's potassium is okay, calcium is okay, magnesium, phosphorus, everything is okay. And if it is not the case, patient effort proper ആയിട്ട് വരത്തില്ല. So that's the importance of monitoring these electrolytes daily. GRBS already you all know the importance. So monitoring for infection and all. Now ഒരു 3 സ്ലൈഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ. റെസ്പിറേറ്ററി കെയർ, റിഗാർഡിംഗ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി കെയർ. ഹെഡ് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഹെഡ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി എലിവേറ്റഡ് മാൻഡേറ്ററി അൺലെസ് ദ ബേബി ഈസ് ഇൻ ഷോക്ക്, or these are very important parts. I think one of the pages can read that, so that Karthika you can read one by one. Respiratory care. Head and elevation to prevent ventilator associated pneumonia and aspiration unless the baby is in shock. Oral decontamination using chlorhexidine thrice daily. Humidification. Oral decontamination ആര് ചെയ്യും? കാർത്തിക എന്താ പറയുന്നത്? Oral decontamination using chlorhexidine thrice daily. ആര് ചെയ്യും? Who will do that? We will do. No, you instruct the sisters to do in each shift. ഉറപ്പായിട്ടും സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും ക്ലോർഹെക്സിഡിൻ, see that they are doing that, and അതിനുള്ള ചാർട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ടിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും 8 hourly അല്ലേ അവരെടുക്കുന്നത്, അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് Humidification. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ HME ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആ ഇൻസ്പിറേറ്റർ ലിമ്പൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ട്യൂബ് ബ്ലോക്കും എല്ലാം വരും, വാപ്പ് വരും. Secretions dry. Position change 2 hourly. Yes. Chest physio thrice daily in stable baby. Oral suctioning 4th hourly. പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് പറ്റാറില്ല, അത്രയും ചെസ്റ്റ് ഫിസിയോ കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല. പക്ഷെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ്. ചില പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് തീരെ അനക്കാൻ പറ്റാത്തവർ വരെ ഉണ്ട്, ARDS ഒക്കെ. അപ്പം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് യു ക്യാൻ ഡു. Then oral suctioning. Oral suctioning 4th hourly. Deflating the cuff or cuffed ET. ഓറൽ സക്ഷനിങ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓറൽ മറ്റേത് യൂഷ്വലി അത് PGs ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓറൽ സക്ഷനിങ് 4th hourly. Then deflating the cuff of cuffed ET tube 8th hourly for 10 minutes to prevent the pressure effect. അത് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ അവിടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അവർ നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഈ തക്കിയ ഇതെല്ലാം സ്ട്രൈഡറും എല്ലാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഡീഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്യൂബ് ഇളകി പോവാതെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് PG ക്യാൻ റീഡ് എൻഡോട്രക്കിയൽ സക്ഷനിങ്, ഹൂ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഓഫൺ. കിരൺ. കിരൺ. Endotracheal suctioning, visible secretions, signs of tubal block, desaturation or increased work of breathing. ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും കിരൺ? സാച്ചുറേഷൻ കുറഞ്ഞു, വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് കൂടി. അതല്ലാതെ മറ്റേ ഗ്രാഫ്സ് വെച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ഇട്ട ഒരാളിന്റെ ടൈഡൽ വോളിയം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ നേരെ പോയി നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് നോക്കണം. വോളിയം കൺട്രോളിലുള്ള ആളിന്റെ പ്രഷർ കൂടി പോയാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. PIP on volume control ventilation or decreased tidal volume on pressure control ventilation. Sterile technique to be followed. Suction should be applied while catheter is withdrawn. സക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ കിങ്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ
സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താണ് തിരിച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. സക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്രീഷൻസും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ട്യൂബ് ഒന്നും ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാന്ന് പറയരുത്. ശരിയാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും യു ഹാവ് ടു ഡു. You can even put little saline 1 ml and then again do suctioning if you are highly thinking of tube block. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്ത് തന്നെ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് റിലീവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. Then next is VAP, 10 points to prevent ventilator associated pneumonia. Next person can read that. Hanna. AP bundle, hand hygiene before and after touching the patient, head elevation 30 degrees, sedation vacations, assess readiness for... sedation vacations mean നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ 3-4 ദിവസം കഴിയുന്ന ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇടരുത്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് you have to reduce the sedation and see. Next point. Assess readiness for extubation daily. Use paralytic agents only if absolutely necessary for asynchrony that can't be managed with deep sedation. Sucralfate, oral care, post pyloric feeding, cuff DT use, cuff pressure more than or equal to 20 decrease the chance of microaspiration, not to exceed 25. These are the 10 points to prevent ventilator associated pneumonia. Ventilator associated pneumonia എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ കയറ്റി ഒരു 48 hours ശേഷം വരുന്ന ന്യൂമോണിയാണ് വാപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂമോണിയ. മീൻസ് ആ സമയത്ത് ന്യൂ ഓൺസെറ്റ് ഫീവർ, ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നു, സെറ്റിങ്സ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്നു, എക്സ്റേയിൽ പാച്ചസ് വരുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂമോണിയയുടെ സിംറ്റംസ്. സോ അത് കഴിയുന്നതും എന്ത് വിധേനയും we have to prevent ventilator associated pneumonia. So we have to think about all these 10 points while doing ventilation. Now eye care, that is very important. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കോർണിയൽ ഇറോഷൻസ് ഒക്കെ വരികയോ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഒക്കെ വന്നാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഗ്രീവസ് ഹർട്ടാണ്, അത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ആണ്. സോ ഓൾവേസ് സീ ദാറ്റ് you put passive closure of eyes, plaster വെച്ചിട്ട് passive close ചെയ്യാം. Lubricant eye drops, Moisol eye drops can be applied 2 hourly. And skin care also, look for bed sores daily. These are the sites of bed sores. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണം. നല്ല പാരലിറ്റിക് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തയോപെൻഡോൺ ഒക്കെ കൊടുത്ത് കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ഔട്ടാക്കി സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലെപ്റ്റിക്കസ് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നല്ല ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബെഡ് സോഴ്സ്. ചെവിയുടെ സൈഡ്സിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. ആൻഡ് ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് ഈസ് ടൈംലി ഇൻറ്റുബേഷൻ. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടൈംലി ചെയ്യുക വിത്ത് മാക്സിമം കെയർ. Never forget stabilization of the child during intubation, and meticulous ongoing monitoring and care of the child determines the survival without comorbidity. And so thank you, and never forget these things: 10 steps in RSA, ample, soak me, pass, shut, dope, and 10 points to prevent VAP. That's all. ഞാൻ സ്ക്രീൻ മാറ്റട്ടെ, എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീനിലൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ക്യാൻ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് മാഡം? Sure.